पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर ढिल्लों। पंजाब इस वेले विच इस वेले तक दे बिल्कुल ताज़ा अपडेट की गल करांगे और सब तो पहला गल कर लीए 1 मई शाम तक पंजाब दे विच पॉजिटिव मामलों की गिणती 609 ते पहुँच गई सी। पंजाब सरकार वालों मैडिकल बुलेटिन जारी किया गया सी कल देर शाम, जिस विच गिणती 585 सी। उस तो बाद पटियाला दे विच 24 होर मरीज़ों के पॉजिटिव होने का आंकड़ा सामने आया, जिस तो बाद पंजाब दे विच कुल पॉजिटिव मरीज़ों की गिणती 609 तो पार हो गई। सो पंजाब च पिछले 2-3 दिनों के विच लगातार मामलों के विच बहुत तेज़ी दे नाल उछाल आया। इसका कारण इहो है कि पंजाब दे विच बहुत सारे साडे पंजाबी वापस आए ने, महाराष्ट्र तो नंदेड़ साहब तो वापस आए ने, राजस्थान तो कोटा तो साडे विद्यार्थी वापस आए ने और दूजे सूबियां तो कुछ कामे साडे वापस आए ने। लगभग 7,000 व्यक्ति पंजाब तो बाहरों वापस आए ने, जिन्हां दे विचों 3500 तो कुछ ज़्यादा महाराष्ट्र तो श्री हजूर साहब तो वापस आए ने। सो लगातार बाहरले पंजाबियों का पॉजिटिव होने का सिलसिला वध रहा है और बाहर आए मरीज़ों के विचों भी सब तो ज़्यादा जोड़े मरीज़ ने वो महाराष्ट्र तो आने वाले पॉजिटिव है। सो इस करके उन्होंने भी वख-वख आइसोलेशन सेंटरां, एकांतवास केंद्रां दे विच रखा जा रहा है। और पंजाब च इस वेले तक 23,000 तो ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिन्हां दे विचों 18,222 सैंपल नैगेटिव आए हैं अज तक और 4,369 सैंपलों की रिपोर्ट का हाले तक सेहत महकमे नूं इंतज़ार है और 108 मरीज़ पंजाब च हुण तक ठीक होए ने और ठीक होने वाले मरीज़ों का आंकड़ा है, यदी उम्मीद करते हैं कि असी होर तेज़ी दे नाल अगे वधेगा। इस वक्त वख-वख हस्पतालों के विच 480 के करीब मरीज़ ने जिहड़े साडे वो दाखिल ने। 480 के करीब मरीज़ वख-वख सरकारी अते प्राइवेट हस्पतालों के विच इलाज अधीन ने और इस वक्त उन्हां दा इलाज आइसोलेशन वार्ड दे विच कीता जा रहा है। इस वेले पंजाब च अज तक हुण सिर्फ एक मरीज़ है जिन्होंने ऑक्सीजन लगी हुई है और सिर्फ इक्को मरीज़ है जिहड़ा वेंटीलेटर ते है। दो तत्थ जरूर सामने आ गए। पिछले समय जिहड़ा बहुत ज़्यादा चिंता प्रगट की जा रही सी कि इंडिया कोले वेंटीलेटरां की घाट है। हाल की स्थितियां दे विच पिछले 2 महीने तो इस महामारी के खिलाफ जंग चल रही है और कदे भी वेंटीलेटर की दिक्कत चुनौती नहीं बनी, हस्पताल चुनौती नहीं बने। ना हस्पतालों की घाट है, ना वेंटीलेटर्स की घाट है, ना आइसोलेशन वार्ड्स की घाट है। हाँ, जिहड़े एकांतवास साडे केंद्र ने उन्हां दे विच कुछ सहूलतां की घाट जरूर है, क्योंकि कोई धर्मशाला च बनिया, कोई स्कूल च बनिया, कोई पंचायत घर च बनिया। इस करके इस गल नूं समझना पैना है कि जिहड़े एकांतवास घर ने उन्हां दे विच हस्पतालां वर्गियां सहूलतां नहीं मिल सकदियां। सो ठीक है, किते किते साफ सफाई का प्रबंध कई एकांतवास घरां च चंगा नहीं है। सो उत्थों दे अगर पिंड च है तो पंचायत नूं चाहीदा है, अगर स्कूल दे विच है तो प्रबंधकी कमेटी नूं चाहीदा है कि जिन्ना जल्दी उन्होंने जिन्ना चंगी तरह साफ कर दिता जाए तो चंगी गल है। क्योंकि फतेहगढ़ साहब के डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म देता कि जिन्ने भी फतेहगढ़ साहब दे विच सरकारी स्कूल ने, पंचायत घर ने, वो सारे ही एकांतवास ऐलान दिते गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर ऐलान दिते गए हैं। और जिलावार आंकड़ा लीए कल दे जिहड़े मामले ने वो कित्थे कित्थे ने। कल जलंधर च सब तो ज़्यादा मामले हुण तक हो गए हैं, 105 तो ज़्यादा हो गए हैं जलंधर च। 93 इन्हां दे विच्चों एक्टिव केस ने, 8 ठीक होए ने। जलंधर च 4 दुनिया तो विदा होए ने। साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विच 92 ने, 59 एक्टिव ने, 31 हुण तक ठीक होए ने, 2 मरीज़ ने जिहड़े वो दुनिया तो विदा होए ने। अमृतसर दे विच आंकड़ा 90 दा है, 80 एक्टिव ने, 8 ठीक होए ने, 2 दुनिया तो चले गए ने। लुधियाना च अज तक 76 का आंकड़ा है, 66 एक्टिव ने, 6 ठीक होए ने, 4 स्वर्गवास होए ने। पटियाला च 65 और 24 99 केस ने जिहड़े पटियाला च हो गए ने। उधर भावें 24 मामले पटियाले च पॉजिटिव आए ने, पर इन्हां दे विच्चों 21 पटियाले नाल संबंधित है, टेस्ट पटियाले होए सी। इन्हां दे विच्चों एक संगरूर दा, एक जलंधर दा ते एक गुरदासपुर जिले नाल संबंधित है व्यक्ति। 86 मरीज़ ने जिहड़े इस वक्त वो एक्टिव ने, वख-वख हस्पतालों दे विच ने। 2 ठीक होए ने, 1 दुनिया तो विदा होया है। पठानकोट दे विच कुल 25 अज तक आए ने, 15 मरीज़ ने जिहड़े वो एक्टिव ने, 2 ठीक होए ने, 1 हजे तक पूरा होया है
और ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ माफ़ करना शहीद भगत सिंह नगर ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, 4 ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 18 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 1 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 17 ਨੇ, 16 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 1 ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਆਏ ਨੇ, 14 ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਆਏ ਨੇ, 9 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 4 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 12 ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, 9 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 2 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਆਏ ਨੇ, 5 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 5 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਆਏ ਨੇ, 5 ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 6 ਆਏ ਨੇ, 3 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਆਏ ਨੇ, 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, 4 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਆਏ ਨੇ, 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, 2 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਆਏ ਨੇ, 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, 1 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਆਏ ਨੇ, 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਆਏ ਨੇ, 4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਆਏ ਨੇ, 1 ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 1 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 2 ਆਏ ਨੇ, 2 ਦੇ 2 ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 609 ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ 480 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਐਕਟਿਵ। 106 ਠੀਕ 8 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 20 ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 24 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ। 146 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1 ਆਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 25 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 13 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 4 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ 16 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ 609 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਤੱਕ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲੇਗਾ। 284 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰੰਜ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਡੀਸੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 319 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਸ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਸਟਲਸ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਲ 7000 ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਮਿਨਰਲ, ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟਣ। ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਨੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਊਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਂਟ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਉਸਾਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਰਾਸ਼ਨ ਜੇ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਵੰਡਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ 4:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅੱਜ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ E9 ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।